अमरदास पातशाह जी जो गोइंदवाल धरती दे रचनहारे ने, फाउंडर ने, बनाउण वाले ने, उस धरती दे उत्ते शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी खलकत दे उधार दे लई, इन्हां दे कल्याण दे लई सतगुरु गुरुदेव महाराज जी उस थां ते उत्ते गोइंदवाल साहब पोथियां लैण दे लई गए ने। बाबा मोहन जी पासों बाबा मोहन जी धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र ने। पहला भाई गुरदास जी, फिर बाबा बुढ़ा जी पोथियां लैण दे लई आए सन। फिर आखिर धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं आप आउणा पिया। सतगुरु गुरुदेव पातशाह जी नूं जदों बाबा मोहन जी ने देखा कि सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने पुकार की है, अपनी समाध खोली ते समाध खोल के साहिब दे चरनां दे विच मत्था टेकिया। श्री मातुल तुम आप हो बख्शन जोग विशाल, हाथ जोड़ के बेनती की है मामा जी गुरु अमरदास महाराज जी दे पुत्र गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे मामा जी लगते ने। इथे धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी हाथ जोड़े ने, अंदर बड़ी निमरता के आख्या कि हे मामा जी कोई गल नहीं। जदों उन्होंने हाथ जोड़े खिमा की जाचना मंगी, धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखते ने कि तुसी रिश्ते दे अंदर भी ते उम्र दे विच भी सत्कारयोग भी हो ते वड्डे भी को, इस करके साडे मन अंदर तुहाडे प्रति कोई भी गुस्सा नहीं है जी। को गुण तुम बिखेर पूर्ण गुण सब काल। सतगुरु गुरुदेव महाराज जी नूं आखदे ने कि हे पातशाह तुसी सारे गुणां दे नाल संपन्न को, संपूर्ण को, तुहाडे अंदर कोई काट नहीं, कोई काट नहीं, क्योंकि गुरु दे अंदर कोई अवगण नहीं। अवगण हन ते केवल मनुख दे अंदर, गुरु दे अंदर कोई अवगण नहीं। गुरु ते गुणां दे नाल भरिया के सतगुरु गुरुदेव महाराज जी दे चरण कमलों दे अंदर डंडोत कीती है ते डंडोत करके अपने भुल्लां दी माफ़ी इंज मंगते हैं जी। श्री अर्जन ते सुन इम कहियो प्रथम प्रसंग सर्ब तुम लहियो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं बाबा मोहन जी ने बेनती की, महाराज तुसी अंतरजामी को, अंदर दियां जानन वाले को, ते जो पहला बतीत हो चुका है उस तो तुसी भली भांत जानू को, तुहाडे तो कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो छुपाई नहीं जा सकती, पर्दे दे अंदर रखी नहीं जा सकती, क्योंकि तुसी अंदर दियां जानन वाले को। श्री अर्जन ते सुन इम कहियो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों ये आख्या कि तुसी रिश्तेदारी दे विच भी ते उम्र दे विच भी ते गुरु पुत्र होण दा माण भी तुहानू है, इस करके असीं कौन हुन्ने आ तुहानू बख्शण वाले। ते सतगुरु जी दे चरनां दे विच बेनती करदा ये बचन सुन के बाबा मोहन जी ने आख्या कि महाराज तुसी अंदर दियां जानन वाले को, सारियां तुहानू गल्लां सब पता ने, पर फिर भी मैं बेनती इंज करदा हाँ जी। तो सुनो सब तुम्हें सुनावो, पुनः ढीठता निज बख्शावो। सतगुरु जी पहला ते मैं जाचना करदा हाँ
कि मेरे को बहुत वड्डी भुल हो गई, क्योंकि मैं गुरु नानक दी जोत नूं गुरु नानक दी जोत वर्गा नहीं समझिया। गुरु नानक परमात्मा दा रूप है, गुरु नानक परमेश्वर के आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। मैं उस जग दी कोई जोत नूं मैं अपने अंदर स्वीकार नहीं किया। मैं गुरु रामदास जी दे अगे मथा नहीं टेकिया। मैं इस गल दी आप जी दे पासों भुल दी माफी मंगदा हाँ जी। महापुरख पूरन गुण ज्ञानी, हमरे पिता भय सुखदानी। साडे पिता धन गुरु अमरदास महाराज जी, जिन्हां दे बाबत भट्ट साहबाना जी ने बयान किया कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। गुरु अमरदास जी जदों बारिश होंदी है, हो सकता है कि उस बारिश दे विच किन्नियां धरती दे उत्ते बूंदां डिगियां ने, उन्हां दी कोई गिनती कर सके। हो सकता है बसंत दे महीने किन्ने फुल खिले ने, इन्हां नूं भी कोई गिन लवे। जो गंगा दे उत्ते लहरां उठियां ने, किन्नियां उठियां ने, इहदी भी गिनती की जा सकती है। पर मेरे मालक गुणां दे दाता, तेरे अंदर गुण कितने ने संसार दी कोई भी जुबान दस नहीं सकती। ये ते तू आप ही दस सकदा के भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। बाबा मोहरी जी कह रहे ने कि धन गुरु अमरदास साडे पिता जी जो महान दातां दे मालक सन, बहुत वड्डे जिन्हों कहिए जी गुणा दे खजाने सन जी। श्री गुरु रामदास बड़ भागे, परम प्रेम ते सेवा लागे। साडे हिरदे दे अंदर केवल ते केवल साड़ा सी, साडे हिरदे दे अंदर केवल ते केवल अंकार सी। अंकार किस गल दा? गुरु पुत्र होण दा, कि असी गुरु दे पुत्र हां। यही हंकार सानू खा गया। ते तानू गुरु रामदास महाराज जी अपने अंदर दे अंकार नू मुका के खत्म करके साडे पिता दे चरनां दे विच डिग के पिता जी दे कोल सेवा करदी सन। श्री गुरु रामदास वडभागे, वो बहुत वड्डियां भागां वाले सन। परम प्रेम ते सेवा लागे। उन्होंने साडे पिता जी दी सेवा बड़ी भावना दे नाल कीती, शरधा दे नाल कीती है जी। आपा नहीं जनावन कीनस, निरहंकार गरीबी लीनस। उन्होंने कदी आपा नहीं सी जनाया। गुरु रामदास जी की गल कर रहे हैं कि गुरु रामदास पातशाह जी ने कदी अपना आपा नहीं सी जनाया। साहब दे बचन भी ने गुरबाणी दे अंदर। हजूर गुरुदेव पातशाह जी फरमाते ने, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। ये साहब गुरु रामदास जी दे बचन ने। हजूर उथे अपने आप नू औगणा दे नाल भरिया होया बयान करते हैं कि मैं औगणा दे नाल भरिया का। बाबा मोहन जी बेनती करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू, आपा नहीं जनामस कीनस। गुरु रामदास तुहाडे पिता जी ने कदी आपा नहीं सी जनाया। निरअहंकार गरीबी लीनस, जिन्हों भाई गुरदास जी ने आख्या गुरमुख रदे गरीबी आवे। वो गुरमुख जिदे हिरदे दे अंदर गरीबी है, जिदे हिरदे दे अंदर गुरु दी सिखी है। आप जी दे पिता गुरु रामदास पातशाह जी गुणा दे खजाने ने, पर उन्होंने कदी इहदा
ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਕਰ ਭਾਈ ਕੋਤਾ, ਸੋਹਰੇ ਕਰ ਜਵਾਈ ਕੋਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਘਰ। ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਢੁਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਕਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਹਿ ਆਦੀ ਰਾਤ, ਤਿਉ ਮਾਨੇ ਭਾਖੀ ਸਤ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਹਿ ਆਧੀ ਰਾਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੋ ਮਾਨੇ ਭਾਖੀ ਸਤ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਮੋਹ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਜਗ ਕਾਰਜ ਤਿਆਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਮਨੋ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਜੇ ਕਾਰਜ ਤਿਆਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪਣੋ ਪਿਤ ਹਮ ਜਾਣਤ ਰਹੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਭੇਵ ਨ ਲਹੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਸਮਝਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਜਾਣਤ ਭੇ ਵਡਿਆਈ, ਤਉ ਪਿਤਾ ਲਖ ਹਮ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਨ ਕੀਨ ਸਕਹਿਓ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਹਮਰੋ ਪਿਤਾ ਗੁਰਿ ਮਠਾਨਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨਸ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਹਮਰੋ ਪਿਤਾ ਗਰਭ ਇਨ ਠਾਨਿਓ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਐਸਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰ ਜਾਤੇ, ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਖਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਬ ਗੁਰ ਤਾ ਦੇਵਨ ਤਿਨ ਲਾਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਅਦਕ ਜਾਣ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਬ ਗੁਰਤਾ ਦੇਵਨ ਤਿਨ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਅਦਕ ਜਾਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। ਇਦਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਰਨ ਕੀਨ ਸਮੋਹਿ, ਕਹਿਨ ਪਗ ਲਗ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਕਾਰਨ ਕੀਨ ਸਮੋਹਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਕਹਿ ਇਨ ਪਗ ਲਗ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜਾਨ ਹਮ ਦੀਨਸ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਨਿਉਰ ਲਖ ਲੀਨਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਚਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਖ ਹਨ ਜੀ। ਅਦਕ ਸਬਣ ਤੇ ਇਨ ਵਡਿਆਈ, ਪੁਰੇ ਕਾਮਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਹੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਚਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਨੇ ਏਕ ਨ ਮਾਨੀ, ਹਮ ਪਿਤ ਕੇ ਸੁਤ ਯੋ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਸੁਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਤੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਸੁਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੁੱਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਨੇ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਂ। ਹਮ ਪਿਤ ਕੇ ਸੁਤ ਯੋਂ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ
मैं नहीं इन्हां दे अगे मत्था टेकना, ये कल दे सेवक आए ने ते अज तू कहना कि इन्हां दे अगे मत्था टेक। ये तेरे घर अंदर लंगर वरताउंदे रहे, तेरे घर अंदर पानी ढोण वाले, अज तू कहना इन्हां दे अगे मत्था टेक। मेरे तो मत्था नहीं टेकदा, मैं अपने मन अंदर हंकार कर लिया गया जी। गयो समीप न लाग्यो पाई, हम कर गुर तालख बड़े आई। सतगुरु जी ने आख्या सी कि भाई गुरु रामदास जी दे पैरीं पै जा, पर नहीं पे, नहीं पे सी। मोहन नहीं पिया सी, मोहरी पै गया। मोहरी पुत सन्मुख होया, गुरु रामदास पैरीं पाए जी। बाबा मोहरी जी पै गए सन पैरों दे अंदर, गुरु रामदास जी दे चरनां दे विच जुड़ गए सन, पर बाबा मोहन नहीं चुके सन। ते बाबा मोहन जी बयान करके दस रहे ने, किनू दस रहे ने? गुरु अमरदास जी दी ये पुत्र ने। ते दस किनू रहे ने? श्री अर्जन जी नू, कि हे श्री अर्जन जी, ये मेरे अंदर बहुत वड्डी खोट रही है, ये मेरे अंदर बहुत वड्डी घाट रही है। वो घाट की रही है? घाट ये रही है कि मैं गुरु रामदास जी दे चरनां दे विच नहीं जुड़िया, क्योंकि मैनू अंकार सी मैं गुरु दा पुत्र हाँ। ते गुरु दा पुत्र ते गुरु नानक दे घर अंदर टोकरियां चुकण वाले दे अगे झुके, ये हो ही नहीं सकता। मैं अपने अंकार दे अंदर ही सड़ गया सी, बल गया सी। मैं अपने पिता दी गल नहीं मन्नी जी। सोडी रहते अलंब हमारे, लगे अपने ते ताहे बेचारे। तानू सच्ची दसा, हे गुरु अमरदास महाराज, वाहिगुरु जी, हे गुरु अर्जन देव पातशाह, मैं सच दसदा हाँ। मेरे मन अंदर ख्याल आया जदों पिता ने आख्या ना कि मत्था टेको, ते मेरे मन अंदर ख्याल आया कि इन्हां नूं मत्था टेकना है, ये तो साडे आसरे पलदे पे ने, इन्हां दा कोई अग्गा नहीं, कोई पिछा नहीं, इन्हां दा कोई सार लैण वाला नहीं। मेरे मालक जी, तुहाडी किरपा रहमत दे नाल इन्हां दा जीवन बसर हो रहा, ते जेड़ा जिन्हां दा आसरा ही साडा घर बनिया है, तुसीं उन्हां नूं ही कह रहे हो कि तुसीं ओहदे अगे झुकण दे लई सानूं कह रहे हो। ये मेरे मन अंदर अंकार सी, इसे करके पिता दी गल नहीं मन्नी जी। पुनः मोहरी लग सुत जो, पितने करियो हकारण सोऊ। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी साडे पिता जी ने सब तो पहला सानू आवाज मारी, असी इनकार किया। फिर सतगुरु जी ने बाबा मोहरी जी नूं आवाज लाई, ते बाबा मोहरी जी वो साडे गुरु दे बचन मन्ने। उन्हें पिता जी दे बचन मन के जिमें पिता जी ने आख्या उस तरह कीता गया जी। कहो सो रामदास के चरनी, बंधन करो परो इन शरणी। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने आख्या, पुत्र जीओ, अज तो बाद जेड़े लोक परलोक दे रखियक, सुखां ते दुखां दे दाते, ये गुरु रामदास जी ने। इन्हां नूं असीं योग गुरु जान के इन्हां दे अगे मत्था टेकिया है, ते तुसीं भी मत्था टेको, तुसीं भी इन्हां नूं अपना धर्म दा गुरु मन्नो। इदां गुरु रामदास जी ने उस वक्त बचन आखे सन जी। सुन कै पित आए स्न फेरी, धरियो चरण पर सिर तिस बेरी। उन्हें गुरु दे बचना दा मान रख लिया। मान की रखिया कि गुरु दे बचना नूं फेरिया नहीं। मैं गुरु दे बचना नूं मनण तो इनकार कर दिती, पर बाबा मोहरी जी ने जदों साहब ने बचन आके के जाके गुरु रामदास जी दे पैरीं पै जा, उस वक्त गुरु पिता दे बचन मन के बाबा मोहरी जी सतगुरु गुरु रामदास जी दे चरनां दे विच झुक गए सन जी। भिखियो पुत्र लग पायन लागा, होए प्रसन्न कै भा बड़ भागा। सतगुरु गुरु अमरदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न कि पुत्र ने साडे बचन पाल लेने, बचना दी रख लई।
ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੇਖਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲਗ ਪਾਇਨ ਲਾਗਾ। ਲਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਛੋਟਾ, ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਰ ਗਿਆ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਮ ਨਿਦ ਆਨੰਦ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਰੀ ਪਾਏ ਬਿਲੰਦ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰੀ, ਜਾਓ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਾ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਖ ਲਈ ਭਲਿਆਨ ਕੁਲ ਕੇਰੀ, ਸੰਤਤ ਤੇਰੀ ਫਲੇ ਕਨੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਸੰਤਤ ਤੇਰੀ ਫਲੇ ਕਨੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਤਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਵਤ ਜੀਵੈ, ਅੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨਿਕਟੀ ਥੀਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਨੇਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਨੇਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਜਾਵਤ ਜੀਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨਿਕਟ ਥੀਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਜਾਵਤ ਜੀਵੇਂ, ਅੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨਿਕਟੀ ਥੀਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੀ। ਇਮ ਬਰ ਦੇ ਕਰ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ, ਪਾਏ ਸਕਲ ਸੁਖ ਪਿਤ ਬਚ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮ ਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਕਹਿਓ ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਏ ਸਕਲ ਸੁਖ ਪਿਤ ਬਚਨਾਲ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਟੀਕਾ, ਕਰਿਓ ਪਿਆਨ ਆਪਣੋ ਡੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਵੈਸੇ ਟੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ। ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਿਓ ਪਿਆਨਾ ਆਪਣੋ ਨੀਕਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਕੇ ਭਾਵ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਿਨ ਪਾਸ਼ੇ, ਬੈਠ ਸੁਹਾਵਤ ਗਾਦੀ ਆਛੇ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਰਬ ਰੀਤ ਗੁਰਤਾ ਬਿਦਤਾਈ, ਰੀਜ ਖੀਜ ਹੋਏ ਨਾ ਨਿਫਲਾਈ। ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸ਼ਾਹ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜਪੇ ਅਮਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇਂ, ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਨੇ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਕੀ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੇ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਿਨ ਪਾਛੇ, ਬੈਠਤ ਸੁਹਾਵਤ ਗਾਦੀ ਆਛੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਚੌਂਦਿਸ਼ ਤੇ ਆਵਣ ਲਗ ਪੂਜਾ, ਬੜਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਸੰਸਰ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਧੀ, ਇੱਥੇ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਸੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀੜਾ, ਸੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਦ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਾ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੇ ਹਜ਼ਾरों ਦਾਸ ਨਿਹਾਲੂ, ਦੁਸ਼ਟਣ ਦੀਨਸ ਕਸ਼ਟ ਕੁਰਾਲੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਅੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂਕੋ ਬਿਗਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਦੇਖ ਤਿਨੋ ਚਿਤ ਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ, ਹਮ ਸ਼ੂਸ਼ੈ ਏ ਭੇ ਭਗਵੰਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਆਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਕਾਰ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਮ ਛੂਛੇ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂ ਜੀ। ਭਇਓ ਦੀਨ ਮੈਂ ਗਮਣਿਓ ਤਹਿਵਾ ਪਿਤ ਬੈਠਕ ਚਵ ਬਾਰੋ ਜਹਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਇਓ ਦੀਨ ਮੈਂ ਗਮਨਿਓ ਤਹਿਬਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਤ ਬੈਠਤ ਚਿਵ ਬਾਰੋ ਜਹਿਬਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਾਖੀ ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਅਰਜੀ ਹੋ ਪਿਤ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲਿਓ ਤੁਮ ਮਰਜੀ। ਮਨ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭਾਖੀ ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਬ ਅਰਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੋ ਪਿਤ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਤੁਮ ਮਰਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਤਬ ਤਰਹੁ ਮੈਂ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤੀ ਜੇ ਮਮਲੀ ਨਿਤ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਪਾਥੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਖੇ ਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ ਧਰੋ ਸਿਰ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲਖੇ ਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਲਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ। ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ ਧਰੋ ਸਿਰ ਹੱਥ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਖਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਾਈ ਮੇਰ ਮੇਰ ਕੋ ਰਾਈ ਤਤ ਛਿਣ ਤੁਮ ਕਰ ਦੇਹੋ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਪ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਰਾਈ ਮੇਰ ਮੇਰ ਕੋ ਰਾਈ ਤਤ ਛਿਨ ਤੁਮ ਕਰ ਦੇਹੋ ਗੁਸਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਜਗੰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੇ ਨਿਜੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਸਾਨ ਕੇ ਤਾਪ ਖਾਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਈਸ਼ ਗਿਆਨੰ ਗੁਣੰ ਕੇਸ ਧਾਮੰ ਨਿਰਹੰ ਨਿਰਵਾਣੰ ਸਦਾਹੀਨ ਕਾਮੰ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਗਿਆਨੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਾਣ ਕੋ, ਗੁਣੰ ਕੇਰ ਧਾਮੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋ, ਨਿਰਹੰ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਨਿਰਵਾਣੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਦਇਓ ਨਾਮ ਦਾਨੰ ਮਹਾਮੂੜ ਤਾਰੇ ਇਸੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਪਰ ਲੋਕੰ ਉਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੋ ਜੀ। ਸਦਾ ਦੋਂਦਹੀ ਨਾ ਗ੍ਰਹੀ ਹਵੇ ਉਦਾਸੀ ਕਰੋ ਜੋਗ ਭੋਗੰ ਅਲੇਪੰ ਅਨਾਸ਼ੀ। ਦਵੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ, ਜਾਂ ਦਵੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਦਵੰਦ ਆਤਮਕ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ। ਦਵੰਦ ਆਤਮਕ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦਵੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ, ਆਤਮਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵੰਦ ਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵੰਦ ਆਤਮਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਕੋ, ਕਿਤੇ ਪਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨ ਧਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਪਨ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਗਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਵੰਦ ਆਤਮਕ ਨਕੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜੀ। ਜਨੰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮੁਕੰਦੰ ਨਮੋ ਪਾਦ ਕਜੰਗੰ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਨੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨ, ਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ, ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ। ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੀਨਤਾ। ਜਨੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਾਸ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਬੰਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿੱਤਰ। ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੁਕੰਦੇ, ਮੁਕੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਨਮੋ ਪਾਦ ਕਜੰ ਤੁਮਾਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਦਾਸਨ ਹੋਵੈ ਸਹਾਈ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਲਖੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਪੁਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਜਾਚਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵਰਤਦੀ ਏ ਸਭ ਜਾਣਗੋ ਜੀ। ਆਨੰਦਗਾਂ ਕੇ ਕੰਦਗਾਂ ਨਿਕੰਦਗਾਂ ਬੇਕਾਰਾ ਮਹਾਮੋਹ ਕੁੰਭੀ ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨੰਦੰ ਕੇ ਕੰਦੰ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਕੋ, ਨਿਕੰਦਨ ਬੇਕਾਰਨ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮਹਾ ਲੋਭ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾ ਮੋਹ ਕੁੰਭੀ ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਰਾ, ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਅੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਥੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਗੰ ਬਿਹੰਗੇ ਸੋਤਾਹੀ ਮਹਾਲੋਭ ਵੰਨੀ ਭਏ ਨੀਰਵਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੁੜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੜ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਗੰ, ਨਾਗੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾਗ, ਨਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਪ। ਬਿਹੰਗੰ ਸੋ ਤਾਹੀ, ਬਿਹੰਗੰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਭਾਵ ਗਰੁੜ ਪੰਛੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਲੋਭ ਵੰਨ ਭਏ ਨੀਰਵਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਲੋਭ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੋਝੀ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਧ ਲਾ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰਮ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।